सत श्री अकाल दोस्तों, स्टडी मटीरीअल चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनस इस वीडियो दे विच लैके आया हाँ। सो इस वीडियो नूं जरूर अंत तक वेखियो। सो वीडियो स्टार्ट करन तो पहला मैं तुहाडे सारिਆਂ अगे रिक्वेस्ट करदा कि इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल ही बैल आइकन दा बटन प्रेस कर लो तां जो आउण वाली हरेक वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके और तुसीं इस चैनल दे नाल जुड़े रहो ते वध तों वध जिहड़ा ओह लाभ तुसीं अपने एग्जाम नूं क्लीयर करन वास्ते लै सको। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों किहड़ा बयान गलत है। ऑप्शन ए लोक सभा के मैंबर योग वोटरां द्वारा सीधे चुने जाते हैं। बी मनी बिल सिर्फ लोक सभा विच पेश किए जा सकते हैं। सी भारत का उप राष्ट्रपति राज सभा का साबका कार्यकारी चेयरमैन हुंदा है। डी राष्ट्रपति एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के 4 मैंबरां नूं लोक सभा लई नामजद करता है। सो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। राष्ट्रपति ने एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के 4 मैंबरों लोक सभा में नामजद किया। चौथा बयान जो कि गलत है। राष्ट्रपति 2020 तक एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के 2 मैंबरों लोक सभा में नामजद करते सन। हुण एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के मैंबरों की लोक सभा में नामजदगी खत्म कर दी गई है। नैक्सट क्वेश्चन है जी किन्ने समय लई संसद के दोवां सदनां दी सांझी बैठक नूं बिल बारे विचार करन लई बुलाया जा सकता है जो एक सदन द्वारा पास किया गया सी अते दूजे सदन विच विचार अधीन है। ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। इसका सही जवाब है जी ऑप्शन बी 6 महीने। जे संसद के किसी सदन द्वारा एक आम बिल नूं रद्द कर दिता गया है अते 6 महीनों तो वध समा लंघ गया है तो राष्ट्रपति बिल नूं पास करन दे उद्देश नाल एक सांझा सैशन बुला सकते हैं। बिल नूं सांझी बैठक के सधारण बहुमत नाल पास किया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी किस साल विच लोक सभा का पहला सैशन आयोजित किया गया सी। ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। इसका सही जवाब है जी ऑप्शन सी 1952। पहली लोक सभा का गठन 17 अप्रैल 1952 नूं भारत दीयां पहली आम चोणां तो बाद होया सी जिस विच 17.3 करोड़ वोटरां ने 499 मैंबर चुने सन। ये पहला सैशन 13 मई 1952 ਨੂੰ शुरू होया सी। लोक सभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया अते अप्रैल 1957 ਵਿੱਚ भंग हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आखिरकार किस संविधान ते संविधान सभा के मैंबरों द्वारा भारतीय संविधान ते दस्तखत किए गए सन। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 24 जनवरी 1949। इसका सही जवाब है जी ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। संविधान उत्ते अंत विच 24 जनवरी 1950 नूं संविधान सभा के मैंबरों द्वारा दस्तखत किए गए सन अते 26 जनवरी 1950 नूं लागू होए सन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी 14 साल की उम्र तक के सारे बच्चों नूं मुफ्त अते लाजमी सिक्ख्या नूं हेठ लिखियां किहड़ियां सोधां द्वारा मुढ़ला अधिकार बनाया गया सी। मुढ़ला अधिकार ऑप्शन ए 82वां, बी 83वां, सी 84वां, डी 86वां। इसका सही जवाब है जी ऑप्शन डी 86वां। 18वें सोध एक्ट 2002 ने एलीमेंटरी सिक्ख्या नूं बुनियादी अधिकार बनाया सी। किहड़ा अधिकार बनाया सी? बुनियादी अधिकार बनाया सी। नवें शामिल किए गए आर्टिकल 21A ने ऐलान किया है कि राज
6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ, ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਕਮੇਟੀ, ਬੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਸੀ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਡੀ ਜੇਪੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਕਮੇਟੀ। 1974 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜੈਪਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਜਸਟਿਸ VM ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਤਰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ 1946-47 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਬੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਰਡ ਵੇਲਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਡੀ VP ਸਿੰਘ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਆਰਟੀਕਲ 340 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ VP ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3743 ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 27% ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ SC ST ਅਤੇ OBC ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 50% ਹੋਵੇ। 1990 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ VP ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OBC ਲਈ 27% ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੰਸਦ, ਬੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ, ਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੰਸਦ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਖੇਤਰ, ਬੀ ਆਬਾਦੀ, ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਡੀ ਨਾ ਹੀ ਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 25ਵਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 42ਵਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 59ਵਾਂ, ਡੀ 44ਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 42ਵਾਂ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ? ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣੀ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ KVK ਸੁੰਦਰਮ, ਬੀ SP ਸੇਨ ਵਰਮਾ, ਸੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ, ਡੀ ਰਾਜਮੰਦਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ। ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ 1898 ਤੋਂ 1963 ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ 21 ਮਾਰਚ 1950 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 1958 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1951 ਤੋਂ 52 ਅਤੇ 1957 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਡੀ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਨਵੰਬਰ 1927 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰ ਜੋਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਫਿਰਕੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ.ਵੀ. ਮਵਲੰਕਰ, ਬੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁੰਸ਼ੀ, ਡੀ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਕੌਣ ਸਨ? ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ JVP ਕਮੇਟੀ, B SK ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, C ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B SK ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ SK ਧਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੰਸਦ, B ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, C ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, D ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 13 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਵਿੱਚ, B ਆਰਟੀਕਲ 23, C ਆਰਟੀਕਲ 24, D ਆਰਟੀਕਲ 25। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 24, ਆਪਸ਼ਨ C ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕ, ਖਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ B ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪਸ਼ਨ C ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ D ਸਪੀਕਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੋਨਾਰ, B US ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, C ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, D ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੋਨਾਰਕ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 8, B 10, C 11, D 12। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ D 12। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੰਸਦ, B ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, C ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, D ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ D ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 32ਵਾਂ 1974, ਬੀ 34ਵਾਂ 1975, ਸੀ 36ਵਾਂ 1975, ਡੀ 37ਵਾਂ 1978। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 36ਵਾਂ 1975। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ 6ਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 1975 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 9 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1946, ਬੀ 9 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1947, ਸੀ 20 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1947, ਡੀ 20 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1950। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 9 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1946। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਿਆਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਕੌਣ ਸਨ? ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਿਆਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ? ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 24ਵਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 30ਵਾਂ, ਸੀ 40ਵਾਂ, ਡੀ 42ਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 42ਵਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 1976 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸੋਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ? ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਭਾਗ 17, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਭਾਗ 18, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਗ 19 ਅਤੇ ਡੀ ਭਾਗ 20।
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਭਾਗ 20। ਭਾਗ 20 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 368 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਬੀ ਦੂਜਾ ਪਾਠ, ਸੀ ਤੀਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਡੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੂਜਾ ਪਾਠ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 1949, ਬੀ 1950, ਸੀ 1951, ਡੀ 1952। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1952। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਛੇਦ 80 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ? 80 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ 250 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 25, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 16, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 12, ਡੀ 18। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 12। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 40ਵਾਂ, ਬੀ 41ਵਾਂ, ਸੀ 42ਵਾਂ, ਡੀ 43ਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 42ਵਾਂ। ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 38ਵਾਂ ਸੋਧ, ਬੀ 42ਵਾਂ ਸੋਧ, ਸੀ 44ਵਾਂ ਸੋਧ, ਡੀ 48ਵਾਂ ਸੋਧ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 44ਵਾਂ ਸੋਧ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।